وائس آف امریکہ کے اردو اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں ارم عباسی اور اس وقت واشنگٹن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شیلا رضوان جو کہ USAID میں کام کرتی ہیں اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں اس ڈرامے کی جو لوگوں نے پاکستان میں خاصا دیکھا. 5 کہانیاں جو اس ڈرامے میں آپ نے چنی. پہلے تو اپنا ایکسپیرینس بتائیے, یہ کہانیاں بتانے میں کیا آپ کو ایز اے کریٹو پرسن کیا آبجیکٹیو تھا آپ کا, اور USAID کا کیا آبجیکٹیو تھا؟ صحیح. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ارم, اس تمام کہانیوں کو بننے میں ہماری جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جینڈر ایکوالٹی اور ایکوٹی ان پاکستان ابھی بھی اگر ورلڈ رینکنگ کے حوالے سے دیکھیں تو بہت لو ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے میں ابھی بہت وقت لگے گا یا ایفرٹ لگے گی تاکہ یہ جانیں کہ گرلز ایجوکیشن یا وومنس رائٹ یا یہ تمام مسائل کیوں ضروری ہیں ایک خاتون کی زندگی میں. ان کو بھی اتنا ہی بنیادی حق ملنا چاہیے جتنا کہ کسی ایک فیملی میں ایک بیٹے کو ملتا ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بیک اینڈ مائنڈ میں تھیں. اور دوسرا یہ تھا کہ خواتین آڈینس کو ایک تو میسیج پہنچے, ایک مرد حضرات کو بھی یہ میسیج پہنچے, اور اوور آل پاکستانی سوسائٹی میں, کیونکہ کوئی بھی اکانومی میں جو پیش رفت ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے. یہ بتائیے کہ صبا قمر جنہوں نے رانیہ کا کردار ادا کیا اس ایپیسوڈ میں, پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ان کو وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن انہیں پڑھنے نہیں دیا گیا. تو اس آئیڈیا کو کنسیو کرتے ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے اتنے لوگوں کو وہ ریلیٹیبل تھا, کیوں لوگوں نے اس ایپیسوڈ کو دیکھا؟ جو مین لیڈ کیریکٹر ہے صبا قمر کا, جیسے آپ نے بتایا, وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا کیریکٹر ہے. وہ کیوں مجبور ہوئی ٹیکسی ڈرائیونگ پہ؟ بیکاز اس کی ایجوکیشن نہیں تھی. اب وہ پڑھایا نہیں آپ نے مجھے. پڑھایا ہوتا نا تو آج کوئی اچھی جاب کرتی. کیونکہ اس کی ایجوکیشن نہیں تھی, باپ بیمار ہو گیا, اور بھائی جو تھا وہ اس کو ایڈاپٹ نہیں کرا تھا اس پروفیشن کو. وہ کیونکہ پڑھ رہا تھا, ساری فیملی کے پوری انکم جو ہے وہ اسی کی پڑھائی میں جا رہی تھی. دیٹس وائی صبا قمر کو شی ہیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ شی ہیڈ ٹو بیسیکلی بی دا ٹیکسی ڈرائیور. سو اس نے کہا کہ نہیں, میں کروں گی یہ قربانی اور میں دیکھوں گی اینڈ آئی کین ڈو اٹ. بہت اس کو مشکلات ہوئیں, چیلنجز ہوئیں, لیکن پھر بھی اس نے اس چیز کو وہ آگے بڑھایا. سو یہ جو کیریکٹر ہے, یعنی فیمیل کو امپاور کرنا اور آڈ جابس نہ سمجھنا, یہ بیسیکلی ان کی امپاورنگ موو کے ٹورڈز بھی ہے. دیکھیں, آپ بھی ایک خاتون ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے ہم ملٹی رولز میں ہیں. ٹھیک ہے, ہم گھر میں اگر بہن ہیں یا ماں ہیں یا بیوی ہیں, سو وی آر بیسیکلی انٹو سو مینی کیریکٹرس. لیکن باہر جو ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ, وہ ہم ایک عام انسان کی طرح ہم ڈاکٹرز بھی بن سکتے ہیں, ہم انجینئرز بھی ہیں, ہم اینکرز بھی ہیں, ہم بہت سارے رولز میں اس طرح بھی ہم موو کرتے ہیں مردوں کے شانہ بشانہ. سو اگر ہمیں گھر سے وہ سپورٹ نہیں ملتی ہے, اگر ہمارے بھائی یا باپ یا ہمارے ہسبینڈ ہمیں سپورٹیو نہیں ہے, تو ہم کیسے کر پائیں گے یہ سب کچھ؟ اور ہم کیسے وہی میسیج, انفیکٹ اگر ہم باہر نہیں بھی جاتے, اگر ایک ہاؤس ہولڈ وومن ہے وہ گھر میں ہی رہ کے اپنے بچوں کی نشو و نما کرتی ہے, تو اس کو اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اس کی بچوں کی ہیلتھ کی یا ان کو پڑھانے کی یا ان کا اچھا مورل کیریکٹر دینے کی قابل ہو سکے. ایک ایپیسوڈ میں سنیتا مارشل جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں, اور ایک اہم ایشو جو اس ایپیسوڈ میں اٹھایا گیا وہ ہے اولاد نہ ہونے کے بعد کا جو دباؤ, اور جس طرح سے آپ کو ایک طرح سے معاشرے سے کٹا دیا جاتا ہے. ان پریشرز کے بارے میں آپ کے خیال میں خواتین کے لیے اس ایپیسوڈ میں کیا پیغام تھا یا کیا پیغام ہے جو آپ ایز اے ایگزیکٹو پروڈیوسر دینا چاہ رہی تھیں؟ Sure. So I will go a step back, کیونکہ آپ نے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ یہ جو سارے کیریکٹرس ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. ہر کیریکٹر میں ہم نے ریئل لائف سٹوریز, مطلب منیمم
3 to 4 रियल लाइफ स्टोरीज़ को एम्बेड किया है ताकि वो सोशल इश्यूज़ जो हैं वो उजागर हो सकें. जैसे अगर हमने लीड रोल रानिया के कैरेक्टर में टैक्सी ड्राइवर दिखाई थी और फीमेल एजुकेशन, दैन डाउरी एंड सो मैनी अदर इश्यूज़ हमने उसमें टैकल किए थे, तो मुज़ना के कैरेक्टर में हमने ये दिखाया था कि एक अच्छे घराने की जो ख़ातून है जो कि पढ़ी लिखी भी है, उसने एक सीट जो है डॉक्टरी की, कितनी मुश्किल होती है उसको, वो सीट उसने को मिली, उसने वो एजुकेशन हासिल की, वो एक डॉक्टर बनी. फिर उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद वो उस रोल को आगे नहीं बढ़ा सकती बिकॉज़ फैमिली प्रेशर है और वो काम नहीं कर पा रही. जो उनके ससुराल है वो उसमें लाइक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं. दैन इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली वो ख़ुद माँ नहीं बन सकी. और फैमिली प्रेशर नॉर्मली ये होता है कि ये लड़की ही का कसूर है और वही इसकी रिस्पॉन्सिबल है, तो दे हैव टू मूव ऑन, यू नो, कि लड़के की शादी कहीं और करते हैं या कुछ और है. सो इस सूरत में हमने उस कपल को ये दिखाया उस स्टोरी के थ्रू कि देयर आर अदर ऑप्शंस, यू नो, टू मूव ऑन इन योर लाइफ. आपको हर दफ़ा एक रिलेशनशिप को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती. आप एडॉप्शन भी कर सकते हैं, आप यू नो बग़ैर एडॉप्शन के भी रह सकते हैं. सारंग का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो है बचपन से ही एक ट्रॉमा के साथ और एक आउटकास्ट के तौर पर जी रहे हैं, क्योंकि वो एक इंटरसेक्स जेंडर इश्यूज़ भी आपने टैकल करने की कोशिश की. कितना इस तरह के इश्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया पर या एंटरटेनमेंट स्पेक्ट्रम पर इस तरह के इश्यूज़ को आगे ले जाना क्या आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्रिटिकल है. मेरे ख़्याल में एक डेयरिंग सोच की ज़रूरत है इसके लिए. ऐसे तमाम यू नो कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं. उनको भी उतनी ही एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है जिस तरह एक नॉर्मल इंसान की है. अगर हम हर इंसान को एक नॉर्मल इंसान के तौर पर लेते हैं तो उनको भी हक़ है कि वो पढ़ाई करें, अपना रोल करें, उनकी CNIC हो, उनका लाइक यू नो माशरे में अपना एक पोजीशन हो. जब आप लोगों को दिखाते हैं कोई कैरेक्टर और उनके फैमिली इश्यूज़, तो आप एक्चुअली उस इशू को उजागर कर रहे होते हैं. लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है कि एक माँ की क्या सोच है, यू नो, जिस माँ का इस तरह का स्पेशल बच्चा है अगर, और कि एक बाप की क्या सोच है, उनके क्या एम्बिशन है, वो क्या चाहते हैं, वो बच्चा ख़ुद क्या चाहता है. आपके ख़्याल में कितना अहम है किसी भी माशरे की सोच तब्दील करने के लिए ड्रामे का मीडियम या एंटरटेनमेंट का मीडियम? देखें, ये हमने पायलट टेस्ट किया ये वाला, और इससे पहले भी USAID ने सपोर्ट किया हुआ है कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि फ़िल्म भी थी और यू नो ड्रामे के थ्रू भी था. मेरे ख़्याल में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव इसलिए भी होता है कि आप लोगों की यू नो थ्रू इंफॉर्मेशन एक एजुकेशन कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ मोर यू नो लॉन्ग लास्टिंग, आपके जहन में रहता है. विजुअल पावर जो है, मीडिया का पावर बहुत जो है पावरफुल है. वो कमर्शियल से, वो आम पब्लिक सर्विस मैसेजेस से कहीं ज़्यादा पावरफुल है व्हेन यू आर डूइंग यू नो स्टोरीज़ विद डायलॉग्स. चला आखिर में ये बताइए कि इज़ देयर समथिंग इन द पाइपलाइन, कोई और ड्रामा जो कि आप हमारे ऑडियंस को स्नीक पीक दे सकें जिस पर काम हो रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका फ़ीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला था. सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मज़ीद टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए कुछ काम कर सकें. लाइक टू से कि ये जो टैक्सी ड्राइवर का स्पेशली रोल था, हमारे एक ग्रांटी थे जो कि जिनको ग्रांट मिली थी टैक्सी की, एंड ही हैड ए स्कूल और वो लोकली पाकिस्तान में काम करते हैं. उनका इशू ये था कि फ़ीमेल इंडक्शन नहीं हो रही थी, और इस रोल के बाद जब ये ऑन एयर आया तो हमें रियल लाइफ स्टोरीज़ में उन ख़वातीन जो वाकई टैक्सी चलाती हैं या चलाना चाहती थी फॉर एनी रीज़न, वो सामने आई. उन्होंने कहा कि ये इतना मोटिवेटिंग कैरेक्टर था कि अब मैं अपने तमाम मसाइल के बावजूद इस प्रोफेशन को आगे लेके चल सकती हूँ.